أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين ارحمنا 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 يا أرحم الراحمين رحمة الله وبركاته عليكم إنه حميد مجيد إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك نور الهدى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون اللهم صل أفضل الصلاة على سيد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن ساداتنا صحاب رسول الله أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ila waqti wahyin wa sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma taqabbal wa awsil sawaba ma qara'nahu minal Qur'an wa ma halalna wa ma sabbahna wa ma astaghfarna wa ma sallayna ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu an wa ila jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadana wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayihim wa khususan la ruhi Mbah Ahmad Punawi, Mbah Singot Awidin, Mbah Mustafa, Mbah Honggo Wongso, Mbah Honggo Joyo, Mbah Honggo Roso, Mbah Sibeduk, Mbah Abu Mi'raj, Mbah Mustar, wa khususan ila sahibul hal Mbah Rifai bin Mbah Miraj khasa. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al kuburahum rawdadan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufarin niran. Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah ila ahlil kubur min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Irfa' lahumud darajat wa dha'if anhumul hasanat wa kaffir anhumus sayyiat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Terima kasih. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama dari pengasuh Pondok Pesantren Al-Inaroh Wonotunggal Batang yang akan disampaikan oleh Abah Kiai Haji Muhammad Lutfi. Waktu dan tempat kepada beliau Abah Kiai Haji Muhammad Lutfi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun Nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kula sedaya santri saged makempal wonten panggenan ingkang mubarokah punika walaupun tanpa kehadiran wali santri yang mestinya seharusnya anak-anak yang sudah mengkhatamkan jurumiyah dan imriti alangkah senangnya ditunggu sama orang tuanya. Walaupun kita sudah berupaya, yang pertama kalinya kita panggil hanya satu wali santri, tapi akhirnya digagalkan juga karena demi kemaslahatan, demi bersama-sama untuk mencegah biar biar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama-sama. Alhamdulillah kawula ngucapaken matur sembah nuwun ingkang minulya Rama Kiai Haji Muhammad Kafabih Makhrus ingkang kawula dherekaken punapa ingkang dados titahipun, punapa ingkang dados dawuhipun. Kawula wonten Batang punika mugi-mugi kula nyuwun sangat diakui santri Kiai Kafah. Muga-muga putra-putra sedaya ingkang mondhok wonten punika wonten Pondok Al-Inaroh punika saestu mugi-mugi kula nyuwun saged diakui santripun Kiai Kafah. Kaping tiganipun selamat datang, selamat rawuh Bapak kita, Bapak Bupati, Bapak Dr. Wi Haji MAG. Selamat datang, minta maaf Pak Bupati. Alhamdulillah kawula matur nuwun sanget atas wekdalipun panjenengan saged rawuh wonten punika. Sekali lagi ini merupakan satu keberkahan kita bersama-sama, karena dalam kondisi yang saat ini yang serba sulit, serba semuanya
preventif tidak boleh mengadakan kegiatan, kita alhamdulillah pada kesempatan kali ini walaupun dalam keadaan yang sangat terbatas, tapi saya cukup gembira karena bagaimanapun ini sebagai satu perwujudan bahwa satu bentuk kita bisa mewujudkan takhtiman, juga mau menempati pondok pesantren baru, dan dalam kondisi apapun kita patut bersyukur. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak-pihak terkait untuk supportnya, untuk dukungannya. Ya, sekali lagi saya minta maaf kepada wali santri dan semua yang pernah kita undang tetapi kita gagalkan. Sekali lagi bukan bermaksud untuk bermaksud untuk mempermainkan informasi, tetapi itulah keadaannya. Saya pikir semuanya sudah bisa memahami semuanya. Yang ketiga yang saya hormati Bapak jajaran Nahdlatul Ulama MWC Wonotunggal, walaupun nyuwun sewu secara formal kita tidak mengundang Pak nyuwun sewu karena kondisinya, tetapi kita minta untuk ngerawi karena bagaimanapun Rois Suriah MWCNO maupun Tanfilia adalah bapak kita ya. Maka saya nyuwun sewu, walaupun secara organisasi kita tidak berani memberikan surat undangan, tetapi secara pribadi saya minta untuk rawuh. Jadi bukan tanpa kita menghormati, tanpa mengurangi kehormatan menghormati, jadi memang keadaannya begitu nyuwun sewu. Dan juga Dewan Guru, Dewan Asatid, Kepala Sekolah Aliyah, Kepala Sekolah Sanawiyah, dan juga semua santri-santri semuanya, alhamdulillah. Sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih. Kalau ada kekurangan atau ada hal-hal yang tidak diinginkan atau mungkin hal-hal yang dibayangkan, tetapi sekali lagi panjenengan semuanya tak kasih informasi kalau kita bisa begini, ini sangat alhamdulillah sekali. Terutama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati, kepada pihak-pihak terkait yang memberikan dorongan. Yang terakhir saya mohon jadi untuk semua santri untuk mengikuti ijazah Hirjul Jausan. Nyuwun sewu, saya pengamal tapi saya belum berani memberikan ijazah kepada siapapun, maka nyuwun sewu kita ngerawuhaken Romo Kiai Kafabi supados sanatipun saged mutasil, saged angsal ridho para masyayikh guru-guru kawula, mugi-mugi saged kula nyuwun sangat semua yang mendapatkan ijazah ini untuk diamalkan yang benar, diamalkan dan serius diamalkan benar, tidak hanya ijazah saja. Niku. Terus yang terakhir sekali saya mengucapkan kepada anak-anak yang sudah berhasil menghafalkan. Jadi kalau 3 tahun pertama nyuwun sewu Alina Roh ini baru tahun keempat, 3 tahun pertama itu jurumiyah ditempuh 1 tahun harus hafal. Imriti semester 4 sama semester 5, semester 6 yang lulusan pertama kemarin itu. Sekarang alhamdulillah jurumiyah bisa diselesaikan dalam waktu 1 semester, dan Imriti bisa diselesaikan di semester 4 sama semester 5. Jadi ini patut semester 4 saja ini berarti 4 semester 4 sama 5 alhamdulillah. Dan ini memang kita nyuwun sewu agak sedikit kita sok-soke walaupun dalam kondisi kayak begini. Karena apa? Karena ini momentum juga memberikan satu penghargaan kepada anak-anak santri yang sudah bersusah payah untuk menghafalkan, bersusah payah untuk betul-betul serius untuk menghafalkan ini. Maka nyuwun sewu, jadi ini agak dipaksakan, tetapi kondisinya kayak begini ya sudah kita terima kasih sekali kepada semua pihak yang terkait. Alhamdulillah acara pada siang hari ini bisa terlaksana. Ngoten atur kawula nyuwun sewu sedaya para masyayikh, para Gus ingkang sampun rawuh wonten acara punika, kawula ngaturaken
saestu matur sembah nuwun karawanipun dan kepada anak-anak semuanya. Nanti jenengan sampai semuanya mendapatkan ijazah Fidil Jauzan ini betul-betul diharapkan abai harap untuk sampai betul-betul diamalkan. Ngoten cekap atur kawula matur nuwun sanget ihdinas siratal mustaqim wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sambutan yang kedua dari Bapak Bupati Batang yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Wihaji SAG MPD. Waktu dan tempat kepada beliau Bapak Dr. Wihaji SAG MPD kami persilahkan. Ora ketok ya santrine ya. Tes. Mboten napa santriwatinya boleh berdiri sebentar. Tapi tidak boleh lepas masker. Ambil nafas, tidak boleh nafas 1 detik. Ngapunten udah cukup. Kathah nggih. Nggih. Mun sami sarapan? Sampun nggih. Dereng. Oh, saestu. Niki hari Minggu poso nggih. Oh, ngapusi. Yes, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Engkang kula hormati para alim, para ulama, para kiai, para gus, para santri, para masyayikh, para asatid, wabil khusus engkang kula takzimi, kula hormati Romo Kiai Haji Abdullah Kafabihi Makhrus selaku pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri sekaligus Suriah PBNU. Matur sembah nuwun kerawuhanipun Yai, mugi-mugi dados berkahin pun warga Batang. Allahumma. Engkang angka kalih ingkang hormati Romo Kiai Haji Ridwan Anas rawuh nggih. Dereng nggih. Pengasuh Pondok Pesantren Raudhatul Quran Cirebon, wabil khusus Sahibul Hajat, Sahibul Bait Romo Kiai Haji Muhammad Lutfi. Alhamdulillah saya dulu datang 2018 ya, pas wisuda juga masih di sana. Ini luar biasa, sudah nambah gunung semua sana, isinya pondok semua, itu bagus ini. Allahumma santri ini ben kathah berkah insyaallah, manfaat buat dirinya sendiri, masyarakat, agama dan negara. Allahumma. Ingkang salajengipun barangkali yang mewakili PCNU maupun MWJNU Monotunggal, para wali santri barangkali ada 1-2, kemudian pengasuh Pondok Pesantren Alinaroh, para ustadz, ustadzah dan seluruh hadirin yang berbahagia. Satripun kula matur sumangga ing enjang menika kula dherekaken maturken puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah esuk-esuk mboten jawah walaupun pesertanya sedikit sing ketok. Sing ora ketok-ketok ya lumayan nek dihitung. Karena kemarin Kiai rawuh di pendopo, kita diskusi yang intinya minta izin. Kiai ngapunten niki kahanane dereng saged nek kula mboten menapa mengke Kapolres yang enggak boleh. Iso-iso mengke Kapolres sing dipecat karo Pak Kapolda itu melas terus. Insyaallah nyuwun pangapunten tidak mengurangi rasa hormat saya. Monggo jalan tapi dibatasi. Sistemnya berupun monggo nderek, yang sama saya mungkin 60 maksimal lah 70 gitu. Ya ini saya kira sih 50 cukup, sing ora ketok sebuah padha aku ora weruh ngono wae sebuah. Tapi karena ini sudah di dalam pondok, yang penting tidak gaul nanti ya. Sini bagian dari prokes yang harus saya jalankan, kewajiban saya selaku kepala daerah.
Maka matur sembah nuwun Kiai, alhamdulillah sudah memenuhi prokes. Semoga karena Allah Subhanahu wa taala kegiatan pada pagi hari ini lancar semua. Allahumma. Sebelum mulai besok pagi kita terapkan PSBB alias PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, mulai besok agak ketat, khususnya Semarang Raya, Solo Raya, Banyumas Raya dan sekitarnya, karena selama 14 hari ke depan mulai tanggal 14 nanti kita mau kita vaksinasi di Batam. Mungkin awalnya 2554 dulu. Semoga ini bagian dari semangat bagi kita untuk vaksin. Terus itu dasar kebijakannya. Yang kedua, sholawat serta salam kita tunjukkan pada junjungan kita Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita tunggu syafaatnya mutin akhirat. Maka Allahumma santriwane kok suaranya gak ono ya. Sudah sarapan santriwannya? Dereng juga? Pikantuk snack mboten? Bayar ora? Isin-isin santriwan mboten ora. Ini karena para santriwan salafin yang luar biasa, takdiman luar biasa, samina wa ta'na karo kiai terus luar biasa. Terima kasih. Ingkang ketiga satripun kula matur ngapunten Kiai. Jadi saya senang, saya bangga, saya bahagia. Saya kalau di pondok itu rasanya makceles ngaten Kiai. Terus luar biasa, maka saya usahakan setiap ada acara-acara pondok saya datang. Dan kebetulan tahun ini juga dari pemerintah daerah hampir semua pondok kita bantu. Saya anggarkan sekitar 5 miliar dari seluruh pondok-pondok pesantren se-Kabupaten Batang untuk kita ya bagian dari pemerintah hadir mensupport semua pondok pesantren yang khususon tentu yang sesuai dengan aturan perundang-undangan dan NKRI gitu. Yang non NKRI wassalam gitu. Dan saya yakin kalau sini termasuk yang pondok luar biasa dan keluarga besar Lirboyo, saya kira enggak dipertanyakan lagi, insyaallah berkah barokah Allahumma. Yang kedua, selain saya senang, saya bangga, saya juga terima kasih. Mungkin santrinya dari berbagai tempat, ada yang Batang, ada yang dari luar Batang, Yai? Kata nggih, yang luar Batang mana? Coba acungkan jari. Ketok tangannya tok rapopo lah. Oh iya, lumayan kata. Duwe sangu ora? Gadah sangu mboten? Oh, gadah, matur suwun. Krunguku kok kene gadah. Enten sing butuh sangu mboten? Rame ini. Ketok wong ora ono suarane akeh. Alhamdulillah ora apa-apa pun, bismillah. Saya senang, saya bangga dari berbagai daerah termasuk Batang. Saya termasuk yang percaya. Terus termasuk ketika saya ya dapat amanah dari Mbah Maimun kira-kira gitu. Pak Bupati, tugase wong tuwa kuwi ndidik anak. Perkara nasibe anak serahno karo Gusti Allah. Itu Mbah Maimun ngendika ketika saya sowan beliau, Pak Bupati, tugase wong tuwa kuwi ndidik anak. Persoalan nasibe anak serahke karo Gusti Allah. Maksudnya gimana Pak Bupati? Alhamdulillah para wali santri barangkali yang mewakili tidak salah nitipke jenengan karo para kiai. Zaman sakniki luar biasa dan pondok pesantren menjadi pilihan utama. Terutama mohon maaf daerah-daerah ibu kota sana. Sing esok mangkat bengi agek mulih anak erak ngerti legek ngopo. Di luar bergaul dengan siapa? Temannya adalah handphone, Tuhan kecilnya barangkali handphone. Nek ora nyekel handphone masuk angin. Kira-kira begitu, bangun tidur handphone, mau tidur handphone, sadurunge ngaji handphone, orang ngaji sangsaya handphone. Ngaji kitab yo ketoke saiki lengkap enten handphone. Ini anak-anak rata-rata punya handphone? Punya, dipakai ya. Medsosan juga.
Untuk ngaji apa untuk nonton YouTube? Ngaji napa nonton YouTube? Ngaji napa ngaji film Korea napa? Apa hubungannya Pak Bupati? Karena itu dunia yang begitu cepat, medsos yang luar biasa. Kalau panjenengan poro wali santri dititipkan kepada kiai mboten salah, insya Allah dimiliki di sini di berbagai ilmu, terutama ini yang baru lulus, terima kasih, selamat yang sudah lulus Jurumiyah dan Imriti. Saya juga alumni, tapi alumni setengah mungkin ya. Ya pernah juga, tapi saya wis lali ngapunten Kiai. Dilanjutkan dengan pesantren kilat, jadi ini lali, apal terus hilang. Tapi insya Allah sidik tasih. Ini bagian dari yang saya sebut, ngapunten, yang sering saya sampaikan, bukan saya, yang sering saya sampaikan. Ad-dunya khuliqat lakum. Dunya ki kanggo kowe golek ilmu yo. Oke, nanti belajar ekonomi, belajar matematika, belajar tentang hal. Tapi ojo lali wa antum khalaqtum lil akhirah. Bahwa semua yang kamu cari nang donya kuwi engko intine kanggo sangu nang akhirat. Siapa yang paham, siapa yang bisa dan siapa sing iso nglakoni? Saya termasuk yang yakin, yang memahami tentang ad-dunya khuliqat lakum wa antum khalaqtum lil akhirah. Pasti panjenengan semua sebagai generasi masa depan wis tau ngijab ngaji Jurumiyah, wis tau ngaji Imriti, tentu macam-macam nanti kitab kuningnya yang dipelajari. Saya tidak tahu pelajaran yang di sini mulai tafsir, kemudian hadis, ilmu hadis, tafsir, mutafsir dan sebagainya barangkali yang juga diajarkan. Tapi saya termasuk yang meyakini inilah generasi masa depan yang saya pastikan satu pasti NKRI, tidak diragukan lagi. Yang kedua yang saya sebut tadi, yang tidak akan melupakan lil akhirah. Ini terutama ini adik-adik rata-rata SMP nggih ya nggih. Aliyah malah, apalagi pada aliyah. Kalau aliyah di pondok itu ya luar biasa Kiai. Saya kemarin kita punya program Bupati Mengajar. Saya ngajar di SMK itu pusing sekarang Bu. Saya ngajar itu, waduh, murid-muridnya luar biasa. Wis lipstikan, aku digodoni, wangel, suwe-suwe yo khilaf juga kan. Dikedip-kedip moto kan repot. Terus kenapa sih Pak Bupati? Karena itu luar biasa kalau sudah ada SMK, SMA, SMP, ini bagian yang ya Allah dijedake karo sing kuwasa, tapi ora lali karo donya, tetapi juga dimanfaatkan untuk akhirat. Ad-dunya khuliqat lakum wa antum khalaqtum lil akhirat. Ini sering tentu saya sampaikan ke panjenengan bagian dari semangat kita, ya ora lali donya, tapi ya ora lali akhirat. Dan ini jawabannya di pondok pesantren. Kalau di sini kan pondok pesantrennya bersih, insya Allah mboten enten sing gudiken nggih. Enggak ada ya? Enten mboten? Yo berarti sah dadi santri. Mondok kok ora gudiken berarti ora dadi santri. Tapi kelihatannya bersih ini, beda dengan yang lain-lain. Bersih salaf tapi bersih, dan tentu ini bagian dari nanti prokesnya jalan. Insya Allah sehat sedaya. Di sini juga enggak ada yang COVID ya. Hah? Amin. Sing COVID amin. Oh mboten amin supaya tidak ada COVID, Allahumma. Nah, yang terakhir tentu saya selaku kepala daerah atas nama pemerintah daerah Kabupaten Batang matur sembah nuwun Kiai Muhammad Lutfi, Mbak Khawiri, tentu wabil khusus Kiai Makhrus, harapan saya bahwa nyuwun tunganipun Kiai wabil khusus Covid niki Kiai, saya itu hampir semua kepala daerah pusing ngelarang rakyatnya melas, ora dilarang rakyatnya kena Covid, ora dibantu sembako jarine miskin, dibantu sembako lah kok kadang double ora oleh dodolan jarine Pak Bupati ini dolim. Nek ora dodolan yo ora iso golek duit,
santrine disangoni ya pas-pasan. Kan kira-kira gitu. Rata-rata disangoni pinten anak-anakku yang di Batang sebulan 2 juta, setahun 2.200.000 sebulan. Nggih. Hari ini ada yang tidak punya uang? Kok katamen ya. Ngapunten, tapi semangat wis padha. Wi haji riyen nggih ngeten niku insyaallah, tapi ngalah berkah ngaji kitab, ora duwe duit ora apa-apa. Nek duwe duit jenenge ora santri, tapi ibune santri. Tugase panjenengan wis pokoke ngaji, sinau, belajar wis. Golek ilmu. Perkara engko dadine apa mboten sami mikir, insyaallah berkah barokah. Kalau saya nyun sewu Kiai, saya sering sampaikan bahwa wis to sak nakal-nakale wong alumni santri iki nek tuwa mesti tobat. Sak nakal-nakale nek wis tau ngaji kuwi umur-umur 30 ngono wis tobat, 35 maksimal. Nek ora tobat ya nasibmu. Kira-kira ngapunten. Karena itu saya senang, saya bangga dan saya bahagia. Setiap agenda-agenda pondok saya usahakan hadir, dan ini bagian kita support pemerintah daerah, sangat senang. Pondok-pondok seperti ini termasuk Al-Inaroh yang santrinya luar biasa, perkembangannya luar biasa, dan tentu bagian dari ngalah berkah manfaat dunia akhirat. Allahumma pun. Yang paling terakhir tentu dongane panjenengan semua, nek dongane para santri insyaallah ya lumayan, wabil khusus Kiai untunganipun saestu Kiai Batang Covid 2.300-an, yang meninggal sudah 109, yang di rumah sakit 59, yang isolasi mandiri hampir 3.360-an, yang sudah sembuh 1.800 sekian. Jadi lumayan, kemarin merah, minggu ini sudah orange. Jadi alhamdulillah, maka tidak termasuk yang di PSBB kan. Jadi tidak termasuk Solo Raya, tidak termasuk Semarang Raya, tidak termasuk Banyumas Raya. Mulai besok itu yang Semarang Raya, Solo Raya, sampai Banyumas Raya betul-betul PSBB, betul-betul PPKM. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ngeten iki betul-betul tidak boleh, maksimal separuhnya. Dan ini pun ya wis pokoknya ngertiku ngarepku tok iki. Sebelah kanan aku ora weruh, sebelah kiri aku ora weruh. Wis ngotok ngono wae. Ngapunten Kyai. Tapi insyaallah saya termasuk yang yakin nek Covid kalau santri-santri kita ya ora mempan. Ketok ya. Tapi ana positif siji ngono ya dadi rame. Langsung swab kabeh. Dados insyaallah pun percaya sama saya, Covid ini akan selesai. Nah, caranya selesai, jaga protokol kesehatan, karena menurut saya pribadi ini musibah. Kalau musibah pasti selesai, dan saya yakin akan selesai. Siapa yang bisa menyelesaikan? Kita sendiri ikhtiar. Habis ini kita mohon maaf vaksin, petugas kesehatan dulu, habis itu layanan publik, habis pelayan publik baru masyarakat. Mungkin sampai bulan Maret selesai mau kita vaksin. Yang anak-anak tidak, umurnya 18 tahun ke atas, kemudian yang 60 tahun ke atas juga nggak boleh, kemudian yang pernah positif juga nggak boleh. Nanti ada sosialisasi, kita ada 26 tempat vaksin di 21 puskesmas, 3 rumah sakit, 3 klinik, semuanya nanti ada petugasnya masing-masing. Insya Allah ojo wedi karo Covid, tapi ampun gampang ke Covid. Saya ulangi, ojo wedi karo Covid, tapi ampun gampang ke Covid. Ngoten nggih? Ngapunten santriwan santriwati, ada yang anak yatim piatu? Enten mboten Yai? Belum tahu. Ada yang yatim atau piatu? Boleh saya minta dibantu berapa orang ataupun berdiri? Enggak apa-apa, saya ada rezeki. Barangkali ya satu. Enggak, berdiri aja, yang laki-laki dan perempuan semuanya boleh. Yang yatim piatu, yatim boleh, piatu boleh. Ustadznya dibantu boleh, ustadznya. Berapa Pak? Ngapunten Kiai, sekedap ya nggih, ngapunten.
Ya. Berapa? Yang laki-laki ke sini saja sudah. Yang laki-laki ke sini, yang santriwati kesannya di situ. Di sini enggak boleh nggih, Yai? Mboten apa? Oke, pun mriki sekedap. Nang dompetku ketoke ana duwite. Ngono ora ono ya wis nasib. Insyaallah. Monggo mriki. Sini saja ya, berdiri sini. Di dompet siapin ya. Oke. Bentar dulu saya lihat jumlahnya dulu. Ada yang hari ini nggak punya uang? Aku tekok tok nek kuwi. Yang yatim yatim pergi. Ah sini ya Allah, ngapunten ya. 1 2 3. Yang laki-laki pergi mawon, mawon pergi. Nggih. Ngapunten. Ya di situ aja 1 2 3. Cukup 3 4 3 aja. Sini 4 doang. Masih ada? Mriki. Ngapunten. Ini namanya min haitsu la yahtasib. Rezeki yang tidak terduga-duga. Ngapunten, perkara dompete isine pira lali aku. Biasanya sangu nggih. Biasanya. Ada berapa lagi? Masih enten? Ustazah? Masih ada? Nggih, mriki. Ya nggak apa-apa, dimulai nggak apa-apa, dikasih aja. Ada isinya toh? Nah, kamu aja yang ngasih nggak apa-apa. Masing-masing dikasih 2 lembar, berarti 200.000 lah. Oke. Yang sana sama yang sini. Nah, diwangi we. Ambil aja uangnya. Oke, kasih masing-masing 200.000 ya. Oke. Enggak apa-apa, kasih aja langsung. Nah, wis min haitsu la yahtasib. Duit honor halal insyaallah. Ngapunten ya, halalan thayyiban. Yang laki-laki ini masih satu lagi yang perempuan. Sama lah, yang laki-laki sama 200.000 ya. Cukup? Sampun. Terima kasih ya. Pokoknya tetap semangat belajar. Ngaten nggih, matur sembah nuwun. Nggih, makasih balik lagi. Nggih. Ada yang mau daftar yatim piatu? Enggak mau. Ibu-ibu ada yang janda? Ibu-ibu ada yang janda? Enggak ada, alhamdulillah. Kayak gini ada peringkatan-peringkatan mboten nggih? Single, wonten. Nah, yang single kalau mriki yai ngapunten, istilahnya pejabat yai. Perempuan janda batang. Perempuan janda batang. Kalau juara-juara ngaten enten mriki? Enggak apa-apa sih. Juara apa-apa gitu ada? Apa itu? Lomba apa? Oh, nomor mawon wonten napa? Ngapun Nyai? Sekedap selak. Oh, udah zuhur ya. Udah 2 menit. Juara napa? Pas adzan. Baca kitab terus berapa orang? Juara 1 2 3. Hadir di sini? Ya, suruh ke sini yang juara baca kitab. Mriki. Hah? Kelas 9A. 9B, 9C. Monggo mriki. Yang juara baca kitab. Yang kemarin lomba. Monggo. Kalau enggak nanti apa? Oke, juara kitab sama juara membaca nademan. Oke, juara kitab sama baca nademan. Hafalan. Berapa orang itu? Nademan 3,
Yang baca kitab 3, oke. Itu nanti anu aja, monggo. Kalau enggak ada ya, biar cepat. Nah, nanti pon duhur nih. Kasih datanya saja. Nanti kita kasih tabungan pelajar. Nanti uangnya kita transfer ke rekening masing-masing Rp500.000 ya. Oke, ya. Nah. Jadi yang juara 1 2 3 500.000, yang juara 1 2 3 500.000. Nanti minta namanya, uang ditransfer ke rekening. Ya, nanti langsung dibikinkan rekening, dikasih buku, dikasih isine. Ki jenenge min khaisul yaktasib. Nggih, insyaallah dongane panjenengan mugi-mugi berkah sedaya Allahumma. Kula kinten mekaten mawon ingkang saged kula aturaken nyuwun pangapunten Kiai wekdalipun radi kathah wabil khusus sahibul bait sahibul hajat bilih wonten kalepatan nyuwun pangapunten tetap semangat optimis insyaallah alumni pondok pesantren itu kuwabeh wae apa wae pekerjaane insyaallah berkah selamat dunia akhirat Allahumma. Pun ngoten bila wonten kalepatan nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih. Acara yang selanjutnya Maidhah Hasanah, Ijazah Hirzul Jaushan dan doa yang akan disampaikan oleh Simbah Yai Abdullah Kafabi. Dumateng beliau Simbah Yai Abdullah Kafabi kawula sumanggaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatim lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Al-Inarah Kiai Muhammad Lutfi bin Rifai dan para kiai yang lain, wabil khusus Bapak Bupati Batang Dr. Wihaji MAG sekaligus Wakil Ketua Umum Ansor Pusat. Masih berapa periode Pak Bupati? 1 periode ya. Nanti mudah-mudahan didukung 2 periode ya. Karena pejabat yang luman ya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ada suatu cerita, sebuah cerita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kedatangan Qabilah. Lantas ditanya oleh Rasulullah, siapa ketua Qabilahmu? Dijawab, fulan ya Rasulullah, ketua Qabilah saya fulan. Dan fulan ini kaya sehingga menjadi ketua Qabilah, Sayyidul Qabilah. Namun berhubung fulan itu tadi bakhil, kaya namun bakhil. Kalau orang kaya bakhil kan tidak ada manfaatnya. Pejabat bakhil kan juga tidak ada manfaatnya. Langsung dicopot oleh Rasul, diganti ketua Qabilah yang loman. Jadi orang kaya itu kalau tidak ada lomanya, tidak ada gunanya. Juga pejabat kalau tidak loman ya tidak ada manfaatnya. Ya, alhamdulillah Pak Bupati Haji kita saksikan beliau loman sahak. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para hadirat yang kemuliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Beliau menyampaikan dunia khuliqat lahum, bagaimana para santri
berbekal di dunia. Allah Ta'ala wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Supaya kalian berbekal, dan sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bekal yang terbaik. Kalau kita amati orang-orang sukses itu mayoritas awalnya masaqat. Fa innamal usri yusra, innamal usri yusra. Kemudahan-kemudahan itu didapat harus dengan susah payah. Tadi saya ngobrol dengan Kiai Lutfi, saya tanya awalnya masaqat, kangelan. Tadi Bapak Bupati juga demikian ya, awalnya kangelan, masaqat. Jadi ketika orang itu ingin sukses, ini harus mau masaqat, harus mau kangelan sebagai riyadhahnya, yang ridho, yang ikhlas. Mayoritas orang yang sukses itu masaqat, baik itu pengusaha, baik itu pejabat, baik itu kiai. Dan mayoritas orang-orang yang jadi itu anaknya orang-orang yang masaqat, pas-pasan. Kecuali orang yang diberi rezeki oleh Allah, dia luman, sadaqah bidaf'il bala, sedekah itu untuk menolak bala. Kecuali dia sukses dengan anaknya perhatian, anaknya dipondokkan. Sebab sekarang ini bila mana orang tidak mondok, itu malah merepotkan. Merepotkan orang tua, merepotkan masyarakat, bahkan juga merepotkan negara. Narkoba, minuman keras. Nanti belum lagi kalau tidak mondok itu, kalau dia pura-pura menjadi seorang ulama, seorang kiai, nanti belajar dari Google, YouTube. Itu kadang-kadang dia pandai namun tidak berakhlak. Sebab tidak ada tuntunannya. Berbeda dengan pesantren, kita ada tuntunannya, yaitu guru kita sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi saya ngeri, saya takut. Dawuhnya Kiai Lutfi, mudah-mudahan diakui oleh santri saya punya apa, tidak punya apa-apa. Mudah-mudahan saya juga diakui oleh guru-guru saya, guru-guru kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dikumpulkan dengan guru-guru kita bersama Rasulullah di surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tidak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Guru sangat penting, pesantren sangat penting. Namun pesantren kita harus pilah-pilah, Pak Bupati. Di mana pesantren yang bukan di bawah naungan RMI, ini kita harus waspada. Jadi kalau mondokkan anak, maaf, itu kiainya NU apa tidak, itu harus ada ukurannya. NU ini sangat luar biasa, jasa NU itu. Pondok pesantren hidup sebab NU. Pemerintah baik sebab NU. Dan Nahdlatul Ulama itu tidak pernah memberontak kepada pemerintah, walaupun dijepit, walaupun ditekan. Namun bisa menghormati pemerintahan, bisa menghormati pimpinan. Ya alhamdulillah Bapak Bupati kita itu orang NU, bahkan pengurus Ansor. Tahun-tahun ini merupakan masa-masa Ansor. Banyak orang Ansor jadi bupati, wali kota, menteri dan lain-lain. Jadi pentingnya pondok yang jelas. Sebab walaupun akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, bila mana tidak diwadahi oleh NU, tidak masuk di Nahdlatul Ulama, tidak masuk di Nahdlatul Ulama, maka ini bisa ekstrim, bisa radikal. Saya tidak akan menyebutkan
kelompok mana, akidahnya sama Ahlussunnah wal Jamaah. Namun bila mana tidak di bawah naungan Nahdlatul Ulama, maka bisa muncul radikal, bisa muncul ekstrim. Dan orang ekstrim atau radikal itu bahayanya juga nanti kepada kita. Bisa menghancurkan sesama muslim. Syekh Ramadan Buti rahimahullah itu dibunuh oleh orang muslim, orang ekstrem, orang radikal. Syekh Adnan Syekh Adnan Al-Afyuni itu dibunuh oleh orang muslim yang radikal. Inilah bahaya kelompok radikal. Ulama dibunuh, pemerintahan diberontak. Jadi kalau pemerintah waspada terhadap kelompok radikal, maka pemerintahan Indonesia sudah tepat. Tidak ada kriminalisasi terhadap ulama, tidak ada, kecuali ulama yang berbuat kriminal itu. Buktinya Kiai Lutfi tidak ditangkap, tidak apa. Yang ditangkap yang bermasalah. Siapapun tidak pandang itu ulama atau bukan. Kalau itu bermasalah, berbuat kriminal, otomatis ditangkap oleh negara karena untuk stabilan negara. Kalau ini dibiarkan kan bahaya bagi negara. Jadi pemerintah sudah tepat apa yang dilakukan. Kita semuanya harus mendukung. Pemerintahan Indonesia itu pemerintahan yang sangat luar biasa. Dengan kiai menghormati, dengan pesantren menghormati, menghargai. Jadi Pak Bupati bilang pondok-pondok pesantren di Sumbang berapa ya? 5 miliar dibagi-bagi. Itu luar biasa. 400 sandungan pemerintah Indonesia terhadap pesantren dan ulama. Maaf, saya pernah ya, di Malaysia, ya Lutfi, di Kuching. Itu pemerintah Malaysia itu tidak ada dukungan terhadap pesantren. Tidak seperti pemerintahan Indonesia mendukung pendidikannya, bangunannya, bosnya, dan lain-lain. Kita bicara dengan Polri ya enak-enak saja, kita bicara dengan TNI enak-enak saja, kita bicara dengan pejabat enak-enak saja. Mengapa kita harus berteriak-teriak? Mengapa kita harus melakukan provokasi yang membahayakan bagi kesatuan negara Indonesia? Ini kan bahaya bagi rakyat yang lain, bahaya bagi kepentingan amah. Ya hudur rahimakumullah. Ada sebuah dawuh hadis qala Rasulullah SAW, dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu merupakan ladang bagi akhirat, sawah ya. Bagaimana kita mewarnai hidup di dunia ini? Kalau sawah kan demikian. Kita nanam padi, akan cukul padi. Gimana cara pengelolaan? Dikelola bagaimana? Bermanfaat apa tidak? Dimanfaatkan apa tidak? Nanti metiknya di akhirat. Panennya di akhirat. Di dunia itu merupakan ladang. Hidup di dunia dipaksakan itu tidak bisa. Ad-dunya laisa bimanzilati surur. Dunia bukan tempat untuk bunga-bunga. Ladang itu kita akan masuk di sawah kan susah payah, kangelan. Coba panjenengan ya melihat Kiai Lutfi seolah enak, padahal ya belum tentu enak. Dan melihat Pak Bupati seolah enak, padahal pikirannya ya banyak bercabang-cabang. Kecuali orang yang enak itu orang yang mau bersyukur. Selama orang itu tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dia kaya, baik dia pejabat, maka dia tidak enak. Kalau orang syukur itu diapakan saja masih syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang syukur itu sosoknya ya, kesandung keluar darah, alhamdulillahirabbil alamin. Coba bandingkan dengan kita-kita ya. Seperti Rabi'ah Al-Adawiyah, yaitu wanita yang terkenal sebagai wali.
Ketika dia berjalan, kesandung keluar darah, berdarah-darah, dia mesem. Kalau orang Jawa kan kesandung kan nggak mesem gitu, berarti kadang misuh ya. Kalau orang soleh kan tidak kesandung, alhamdulillahirabbil alamin, dapat pahala. Ketika ditanya ketika mesem, ya Rabi'ah, mengapa panjenengan ketika berjalan kesandung keluar darah sakit, namun panjenengan tidak merasakan sakitnya, malah senyum? Apa jawab Siti Rabi'ah? Saya kesandung itu kersanya Allah, kersane Allah yang mengendaki Allah. Sehingga apa yang diterima dari Allah baik itu apapun, itu dianggap merupakan kenikmatan. Coba sekarang, misalkan ada pemuda punya kekasih cantik, kira-kira pemuda tersebut dicablek sakit apa tidak? Sakit apa tidak? Kan enak malah rasanya. Semakin dicablek teman kan semakin enak. Wali-wali demikian, merasakan nikmat yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ini orang tingkat tinggi. Minimal kalau kita tidak ngersulo gitu sajalah. Ad-dunya mazra'atul akhirat ini diterangkan oleh Imam Ghazali rahimahullah. Man akhadha dunya liyatana'ama biha ad-dunya muhlikatuhu. Orang yang dengan dunianya, dengan harta dunianya untuk poya-poya, untuk enak-enakan, untuk pesta, untuk poya-poya, untuk minuman keras, narkoba, melupakan akhirat, maka dunia akan merusak kepada orang tersebut. Dunia akan menghancurkan kepada orang tersebut. Waman akhadha dunya biqadri darurat yasta'ina bihi ad-dunya mazra'atuhu. Dan barang siapa yang dengan harta dunianya untuk bekal akhirat, untuk sanggup akhirat, misalkan orang nyambut gawe, untuk sanggup ngaji, untuk sanggup ibadah, untuk nafkah anak istri, untuk sosial ya, memperhatikan yatim piatu atau janda-janda. Namun makna janda itu, maaf, itu juga seorang perempuan yang sudah umur, belum punya suami, itu termasuk janda, termasuk armalah ya, dimasukkan di situ. Itu di OPN itu pahalanya besar. Sama dengan janda. Karena orang perempuan kan masakot. Inilah Islam memperhatikan terhadap orang masakot. Yatim piatu diperhatikan, orang tidak punya diperhatikan. Ini ajaran Islam. Jadi kalau orang itu dengan hartanya untuk bekal akhirat, untuk sanggup ngaji, sanggup ibadah, nafkah anak istri, itu merupakan fisabilillah, apa yang dilakukan di jalan Allah, maka dunia sebagai pertamanan akhirat. Yopati dari dawuh, wa antum khuliqtum lil akhirat, wa antum khuliqtum lil akhirat. Kamu sekalian dijadikan untuk akhirat. Antum ini diperuntukkan bagi orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal akibatu lil muttaqin, ay al jannah, pungkasan yang baik itu surga, itu diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bila mana orang yang tidak takwa, wa antum khuliqtum lid dunya. Kalau orang tidak takwa kepada Allah, tidak beribadah kepada Allah, ini hanya dijadikan hanya di dunia saja, untuk dunia saja. Di akhirat, na'udzubillah min dzalik, tepatnya di neraka. Ini bila mana orang dengan dunianya tidak beribadah, bila mana dia di dunia tidak Islam, tidak iman, qul ta'ala wa ma khalaqtul insa wal jinna illa liya'budun. Manusia dan jin itu oleh Allah diciptakan itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi artinya ya antum khuliqtum lil akhirat itu bagi orang yang beribadah kepada Allah, bagi orang yang membaca la ilaha illallah, wa in saraqat wa in zanat wa in saraqat, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar, namun selagi orang itu membaca la ilaha illallah akan masuk surga. Monggo membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba lomannya Allah ya. Murahnya Allah, rahmatnya Allah. Hanya orang mengucapkan la ilaha illallah itu akan masuk surga. Kita tidak berat, tidak apa mengucapkan la ilaha illallah, walaupun dia melakukan dosa besar. Yang penting jangan meninggalkan kalimat la ilaha illallah. Tadi saya ngobrol dengan Kiai Afandi, itu ada orang yang tobat, Kiai Afandi pondok apa namanya? Iya. Jadi ada yang tobat mu'alaf qulubuhum. Ketika tobat itu ditalkin membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dibaca ya seimkannya. Itu enggak taunya kalimat la ilaha illallah tadi mempunyai kekuatan yang dahsyat. Apa itu? Dia akan melakukan dosa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti ada orang yang kelas tinggi baca la ilaha illallah itu rizki datang sendiri. Itu lijalbi rizki, untuk memudahkan rizki. Maklum afdhalu dzikri la ilaha illallah. Sebabnya zikir itu bacaan la ilaha illallah. Sehingga ada cerita ya. Nabi Musa alaihissalam minta kepada Allah, Gusti, kula nyuwun bacaan zikir yang spesial, yang khusus. Nabi Musa itu derajatnya akan mulia di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah dikasih bacaan la ilaha illallah. Nabi Musa itu protes. Nabi Musa maklum sosoknya akan keras. Fir'aun saja dilawan. Terus protes kepada Allah, ya Gusti, ya Rabb, ini kan bacaan yang dibaca oleh nabi-nabi yang lain. Baik Nabi Isa alaihissalam, baik Nabi Ibrahim, semuanya nabi itu membaca la ilaha illallah. Semuanya nabi itu ajarannya tauhid, mengatakan Allah satu. Baik Nabi Isa alaihissalam, tidak ada ya Musa bacaan yang lebih utama daripada baca la ilaha illallah. Kata Allah, yang artinya ya Musa, bila mana kalimah la ilaha illallah itu ditimbang dengan langit dan bumi dan seisinya, maka kalimah la ilaha illallah itu lebih berbobot daripada langit dan bumi dan seisinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi akhir kalam la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhirnya kehidupan akan meninggal dunia bisa membaca la ilaha illallah, maka akan masuk surga. Namun tidak mudah orang akan meninggal dunia itu bisa baca la ilaha illallah, tidak mudah. Tidak gampang. Kecuali kalau dia hidupnya biasa membaca la ilaha illallah. Sebabnya mata al-insan alama ya'is. Manusia itu mati itu biasanya sesuai dengan kehidupannya. Kalau orang itu ahli sholat, biasanya matinya habis sholat. Orang habis ngaji, biasanya habis ngaji. Orang yang ngebut-ngebutan balapan itu biasanya matinya kecelakaan, naudzubillah min dzalik. Ada cerita dalam Ihya. Orang itu hidupnya sekak. Ketika akan meninggal dunia ditalkin,
Kul la ilaha illallah, ya bahasa jawabnya apa jawabnya? Sekak seter. Jadi majlis zikir itu luar biasa. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah suatu saat akan didatangi oleh non muslim, dan non muslim ini termasuk papan atas, serba berkecukupan, menghadap kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya mau beriman, mau masuk Islam, namun minta fasilitas. Kalau ngaji jangan kumpul dengan orang-orang miskin, dengan orang fukara. Kalau isya sekarang kalau ngaji minta di hotel ya, bintang 5 misalkan. Minta yang khusus. Rasulullah ingin orang-orang yang mampu itu beriman, masuk Islam. Saking inginnya, kemauan mereka itu oleh Rasulullah akan direspon. Karena kan untuk perjuangan seolah-olah kan luar biasa ini. Dengan hartanya dan kekayaannya, kalau masuk Islam kan luar biasa. Lantas turun ayat, wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Ya Muhammad, supaya kamu menyabari, supaya kamu sabar mengakar dirimu untuk berkumpul kepada orang-orang yang beribadah kepada Allah di pagi hari dan sore hari. Mereka itu orang yang menghendaki ridha Allah, menghendaki wajhullah. Di Kanjeng Nabi itu dituntut oleh orang-orang yang mampu, yang papan atas, minta dikhususkan memberikan pelajaran kepada orang yang khusus, orang yang mampu, yang kaya. Kanjeng Nabi dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala supaya Kanjeng Nabi tetap yaitu bersama masyarakat yang biasa ya, yang ikhlas-ikhlas. Jadi kalau kiai itu nunggoni santri itu pas ya Lutfi ya. Karena santri itu yuriduna wajhallah. Orang yang ikhlas, yang hanya tujuannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ajaran Islam ini yang sangat penting adalah berakhlakil karimah. Kanjeng Nabi itu diutus oleh Allah bukan untuk mengislamkan semuanya orang, tidak. Kebaikan itu baik, namun bila mana kebaikan itu dipaksakan, itu tidak menjadi baiknya. La ikraha fid din, agama Islam jelas baik. Innal dina indallah Islam, namun bila mana Islam itu dipaksakan, itu tidak baik. Silahkan kamu iman dan tidak silahkan, tidak ada paksaan. Dalam Islam tidak ada paksaan. Kebaikan dipaksakan tidak menjadi baiknya. Itulah ajaran Islam. Dalam menghilangkan barang mungkar pun ada aturan-aturannya, bukan seenaknya. Yang tidak menimbulkan fitnah, tidak menimbulkan kemungkaran lagi. Misalkan ada barang mungkar, bagi ulama cukup ingkar bilisan. Bagi Satpol PP cukup bergerak menghilangkan barang mungkar. Namun barang mungkar itu dihilangkan sama sekali tidak bisa. Minimal diminimalisirkan, diperkecil, dipersempit. Yang dilarang itu barang mungkar yang kelihatan-kelihatan. Ini kan dampaknya, madorotnya ke orang lain. Jadi kalau barang mungkar itu cara menghilangkan, kalau ada pemerintahan kan hubungannya Pak Bupati ini. Nah, Pak Bupati hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak terus dengan cara kita masuk di tempat-tempat gitu menghancurkan, bukan demikian. Kita hidup di negara Indonesia, ada aturan-aturannya. Kita hanya sebatas. Bagi ulama ingkar bil qalbi, bagi ulama ingkar bil lisan, izalah bil lisan.
bagi pejabat umara, izalah bil yad dengan kekuatannya. Bagi orang awam itu al-inkar bil qalb. Yang penting kita tidak ridho. Sebab ridho bil mungkar falahu ismul mungkar. Kalau orang itu ridho dengan barang mungkar, kita dapat dosanya. Jadi kita itu kalau melihat barang mungkar cukup yang penting tidak ridho gitu saja. Enggak usah terus masuk ke tempat dikeprui, nanti yang repot minuman yang mahal dimasukkan tas kresek atau rangsel ya. Tidak dengan demikian. Kita ada pemerintahan. Pemerintahan Indonesia itu pemerintah yang sangat mulia, ya, sangat baik terhadap agama, terhadap ulama, terhadap habaib, terhadap siapapun. Ini harus kita hargai, ini harus kita jaga bersama-sama. Jadi ajaran Islam itu intinya mengajarkan akhlakul karimah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak." Kami diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak yang mulia itu maknanya luas ya. Orang tawaduan, pemaaf, ucapannya yang baik, itu akhlakul karimah. Perilaku yang baik itu akhlakul karimah. Revolusi akhlak itu tidak ada. Sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tinggal hanya meneruskan. Kalau akhlak sudah baik, kenapa direvolusi? Akhlak orang Jawa itu kan baik, akhlak orang Indonesia itu kan baik. Terhadap ulama baik, terhadap habaib baik, terhadap raja baik, terhadap pejabat baik, terhadap pasangan baik. Yang direvolusi itu apanya itu? Kiai-kiai mengajarkan akhlakul karimah. Hanya kita mempertahankan akhlakul karimah. Akhlak yang terbaik itu, maaf, itu di Jawa. Kiai-kiai akhlaknya baik, santri-santri akhlaknya baik itu di Jawa, bukan di luar negeri. Di luar negeri ulama dibunuh. Mana kita tahu di Indonesia ulama dibunuh? Dibom. Saya baru-baru ini ke Tamonan Habib Al-Idrus. Habib Idrus Al-Idrus ya, dari Yaman. Beliau mengatakan di Yaman itu biasa ulama Habib ditembak itu dibunuh biasa. Indonesia itu aman. Adapun ulama yang berurusan dengan pemerintah itu yang melakukan kriminal ya, memprovokasi, kadang dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Jadi visi dan misi Rasulullah yaitu akhlakul karimah. Para santri misalkan dengan gurunya baik, dengan orang tuanya baik, dengan orang lain baik, memaafkan dan lain-lain. Maka untuk mencetak akhlakul karimah itu harus dengan ilmu tasawuf, bukan dengan teriak-teriak, bukan, namun dengan ilmu tasawuf. Sebab tasawuf itu samratul ilmi. Tasawuf ada buah daripada ilmu. Misalkan Bidayatul Hidayah, Sulam Taufik, nah kita tinggi Ihya Ulumuddin. Setidak-tidaknya para santri, tadi saya sudah matur kepada Kiai Lutfi, santri supaya mengaji kitab Bidayatul Hidayah, ini dasar ilmu tasawuf. Coba kita gambarkan orang tasawuf. Seperti ada orang sufi, itu ketika berjalan, dia ada perempuan tidak tahu membuang abu terus mengenai dirinya, itu tidak marah, tidak apa. Ya alhamdulillah saya hanya dilempar abu. Semestinya saya akan dilempar api itu. Itu orang sufi gambarnya demikian. Ada lagi Ibrahim ibn Adham rahimahullah. Dia dipukul, yang dipukul dia dipukul ya. Yang memukul didoakan ghafarallahu laka. Mudah-mudahan kamu diampura oleh Allah. Coba itu gambaran orang sufi.
tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Ucapannya santun, ucapannya baik. Itu gambaran orang sufi. Ketika dia ditanya kenapa demikian dipukul, yang mukul malah didoakan ghafarallahu laka. Apa kata Ibrahim ibn Adam? Saya diangkat derajat oleh Allah, sebab satu-satu saya diampura oleh Allah, sebab saya dipukul oleh orang tersebut. Maka tidak pantas saya dapat pahala, saya dapat kemuliaan derajat. Yang menjadikan penyebab kok dapat dosa, itu tidak pantas. Maka saya doakan ghafarallahu laka. Itu gambarannya orang sufi. Juga Imam Hasan Basri rahimahullah, ini sosok orang sufi. Beliau dilapori oleh santrinya, ya Syekh, panjenengan oleh si fulan dijelek-jelekan. Apa yang dilakukan oleh Imam Hasan Basri rahimahullah? Yang jelek-jelekan dipanggil, yang jelek-jelekan dikirimi buah-buahan, dikasih makan yang enak-enak. Terus yang ngerasani kan tidak enak. Saya tidak pernah berbuat baik kepada Imam Hasan Basri, kok saya didapat hadiah ini dan itu. Terus malu sendiri. Jadi kalau Pak Bupati nanti dikritik oleh warganya, silakan dikasih ke sarung ya. Terus datang yang ngeritik tadi, yang ngerasani, ngomongnya, ya Imam Hasan Basri, mengapa saya tidak pernah berbuat baik kepada kamu, namun saya mengasihi kamu, mengasihi kepada saya demikian. Apa jawab Hasan Basri rahimahullah? Ya fulan, saya mendengar bahwasanya kamu menghujat saya, kamu ngerasani saya. Maka hal yang demikian, orang yang ngerasani itu pahalanya diperuntukkan kepada orang yang dirasani. Yang satu mazlum, yang rasani zalim, diperuntukkan. Dosanya, pahalanya diperuntukkan kepada orang yang dirasani. Nanti yang dirasani itu dosa-dosanya diperuntukkan kepada orang yang ngerasani, yang zalim tadi. Maka saya tidak bisa membalas apa-apa kecuali ya ini saja semampu saya. Kasih makan yang enak-enak. Jadi kalau orang itu, orang sufi itu dijelek-jelekan orang, ya alhamdulillah. Malah yang jelek-jelekan itu dikasih sesuatu itu. Tidak perlu tabayun. Ada lagi cerita. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Orang yang menyerupai suatu kaum itu bagian daripada kaum. Orang Yahudi itu kalau sedang haid, istrinya sedang haid, itu tidak kumpul bareng, makan bareng tidak, minum bareng tidak, diungsikan istrinya itu. Kalau kita kan tidak demikian ya, tetap kumpul satu rumah, makan bareng, hanya tidak dikumpuli. Kumpul dan dikumpuli berbeda ya. Tidak berhubungan intim, kita kan demikian. Lantas ada sahabat ini yang pemikirannya kalau sekarang liberal istilahnya, ya Rasulullah, orang Yahudi itu kalau istrinya haid diungsikan, tidak makan bareng, tidak minum bareng, tidak jagongan bareng, dan tidak berhubungan intim. Bagaimana kalau kita umat Islam itu kalau istri kita haid supaya berbeda dengan Yahudi, itu supaya hubungan intim saja. Itu kan usul yang nakal. Rasulullah itu marah. Nah, marah Rasulullah itu hanya mukanya saja yang merah. Rasulullah itu kalau marah tidak pernah kata-kata kasar yang keluar, tidak. Menghujat tidak. Mengambil tindakan brutal tidak. Hanya bacanya saja yang merah. Terus sahabat itu memprediksikan, wah berarti ini Rasulullah marah kepada orang tersebut yang usul aneh-aneh tadi. Usul anehnya tadi kalau istri kita haid tetap dikumpuli, tetap hubungan intim. Itu usul yang aneh. Prediksi sahabat, Rasulullah marah.
Namun ketika orang itu akan pulang, malah orang yang tanya tadi, yang usul tadi, Rasulullah diberi hadiah itu. Wah, berarti Rasulullah tidak marah. Coba Rasulullah itu kepada orang yang membuat marah, yang jengkel itu malah dihadiahi. Coba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang mu'alaf qulubuhum, kalau istilah sekarang di Indonesia Islam abangan, itu malah dikasih 100 unta. Kalau satu unta itu harganya 25 juta, 100 berarti 2,5 miliar Pak Bupati ya. 2,5 miliar. Itu dikasih 100 unta. Malah diperhatikan. Nah, yang aneh kan ada orang Indonesia, orang mu'alaf qulubuhum dihujat ngasih ayam saja tidak ya. Apalagi ngasih kambing. Ini kan salah. Mereka perlu kita baiki, perlu kita rangkul. Ya enggak usah besar-besaran ya, syukur-syukur dikasih sapi gitu. Jangan dihujat. Jadi artinya di Indonesia itu kita harus memperhatikan antara kaum agamis dan kaum nasionalis itu jangan sampai berbenturan. Ini bahaya bagi negara. Jangan sampai kaum nasionalis dan kaum agamis itu benturan. Ini yang perlu dijaga Pak Bupati. Ini bahaya bagi negara. Orang nasionalisme itu termasuk mu'alaf qulubuhum. Ini harus kita rawat, kita perhatikan, kita didik, kita tarbiyah, bukan dimusuhi. Bila mana kaum nasionalisme dan kaum agamis itu benturan, maka negara bisa bahaya. Jadi prinsipnya Indonesia alhamdulillah bifadlillah, para pejabatnya bagus. Terus kurang apa? Pak Bupati Batang ya, orang kita sih kurang apa? Jadi prinsipnya bila mana ulama baik, umarok baik, maka rakyat akan baik. Itu kunci negara. Coba orang sufi lagi, ini kata orang sufi yang indah, yaitu Fudail bin Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau kanat li da'watun mustajabatun ma ja'altuha illa lil imam. Li'anna sulhal imam ahamun idza sulhal imam sulhal ibad wal bilad wa idza fasadal imam fasada al ibad wal bilad." Bila mana saya mempunyai doa yang mustajab, maka tidak akan saya gunakan untuk doakan yang lain, namun hanya saya peruntukkan untuk mendoakan pejabat. Maka pejabat kita didoakan semoga diberi taufik oleh Allah, semoga diberi hidayah oleh Allah, semoga benar lurus. So, bila mana pejabat baik, ini rakyat akan baik, negara akan baik. Bila mana negara buruk, rakyat buruk, negara akan buruk. Namun sebaliknya, ada ulama yang mengatakan bila mana rakyat itu baik, fitu'atilah, takwa kepada Allah, maka oleh Allah akan diberi pemimpin yang baik. Saya kira Pak Bantang insya Allah baik ya, buktinya bupatinya baik. Jadi kalau rakyat itu baik, fitu'atilah, fitakwa, fitu'atilah, ini jaminan oleh Allah akan diturunkan, akan dijadikan pemimpin yang baik. Jadi rakyatnya harus takwa kepada Allah, harus taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang santri itu hanya begini-begini saja, namun santri itu membawa berkah. Sebab ada tokoh yang menganggap bahwasanya kemunduran Islam ini sebab pondok pesantren. Ini orang tokoh yang berbicara demikian perlu dicurigai. Itu barangkali bagian daripada komunis. Di Jepang itu modern, namun akhlak itu bejatnya sangat luar biasa. Negara-negara yang maju, yang modern itu akhlak luar biasa. Akhlaknya bejat sangat luar biasa. Kalau sudah demikian modern tanpa memperhatikan akhlakul karimah, ini bila mana Allah menurunkan azab, Allah menurunkan bencana,
Maka salah satu jalan untuk menghadapi virus ini, kita semuanya supaya tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Jadi kita jangan seenaknya. Kita minta kepada Allah virus dihilangkan, namun kita tidak takwa kepada Allah. Kita tidak taat kepada Allah, kita tidak beribadah kepada Allah. Ini kan seenaknya namanya. Ya contoh saja ya. Panjenengan misalkan saja minta sumbangan dengan Pak Bupati, terus Pak Bupati melawan, tidak beradab, tidak berakhlak. Kira-kira Pak Bupati ngasih apa tidak Pak Bupati? Nah kita minta kepada Allah harus ada pendekatan kepada Allah, ibadah kepada Allah, tobat kepada Allah. Kalau sudah tobatnya makbul diterima oleh Allah, maka permintaan orang akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi rakyat atau makhluk jangan seenaknya berbuat maksiat merajalela, mungkarat merajalela, namun minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, minta dihilangkan virus corona. Hai hata bagaimana akan dijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Virus itu masih kecil, bukan yang dahsyat, bukan. Yang dahsyat itu bila mana? Ada lagi yang dahsyat. Misal gunung-gunung meletus, langit ambruk, langit runtuh, bumi ambles, ada tsunami. Virus ini sebenarnya kita yang penting sesuai dengan protokol kesehatan ya, pakai masker, cuci tangan, menjaga kebersihan, terus kerumunan dihindari, kafe ya jangan dikunjungi, tempat-tempat maksiat jangan dikunjungi, kita di rumah nyambut gawe, belajar ya belajar, yang penting kita disiplin sambil berdoa, itu saja. Coba kalau bencana ya, ada tsunami tidak bisa kita menangkis, bumi ambles tidak bisa kita ikhtiar. Namun kalau virus itu sebenarnya bagaimana gaya hidup kita, pola gaya hidup kita ini yang kita perhatikan. Kita hidup sederhana, kita beribadah kepada Allah, kita berdoa, kita berzikir. Terus kita jangan berkerumunan dengan orang banyak, jangan berbuat maksiat, jangan berbuat mungkar. Kita tobat kepada Allah. Insya Allah bila mana yang dilakukan oleh makhluk demikian, maka insya Allah semoga virus akan diangkat oleh Allah, akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi Pak Bupati menyampaikan dawahnya Kiai Maimun Zubair, tugas orang tua yaitu mendidik anak, adapun jadinya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari perbuatan-perbuatan yang memasukkan ke api neraka. Ini harus dengan ilmu agama, harus dengan pesantren. Adapun jadinya apa, itu kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjanjikan wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Yang penting modal orang itu supaya takwa kepada Allah. Allah Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'alhu makhraja. Orang yang takwa kepada Allah itu kalau punya kesulitan ada jalan keluarnya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, dan rezekinya tidak bisa diprediksikan, tidak bisa diasumsikan, tidak bisa diduga-duga. Ya contoh saja, orang yang takwa kepada Allah ya. Tadi datang di sini apa nyangka oleh Pak Bupati dikasih 500.000. Siapa nyangka? Yatim-yatim diperhatikan, siapa sangka? Inilah orang yang takwa kepada Allah, mendapatkan rezeki yang tidak bisa diduga-duga, tidak bisa diprediksikan. Maka modal kehidupan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan takwa itu bisa dilakukan bila mana orang paham dengan ilmu agama, dan ilmu agama adanya hanya di pesantren. Jadi kalau kita ingin baik, kita harus lihat pesantren. Sekian kita jazakan Hizbul Jausan. Al-Fatihah.
Nanti panjenengan ngucap qabilna ya. Hifdzul Jausan itu di situ banyak asmaul husna. Asmaul husna itu bila mana dibaca ya, faedahnya sesuai dengan artinya. Misalkan orang membaca ya Rozak, oleh Allah akan dimudahkan rezekinya. Orang baca ya Rohim, oleh Allah akan dibalasi. Orang baca ya Latif, oleh Allah akan diberi kelembutan. Apalagi kita bila menghadapi suatu masalah yang berat, kita supaya membaca ya Latif. Terus ada sholawat qada'il hajat dan doa ya di Hifdzul Jausan. Intinya Hifdzul Jausan itu bila mana dibaca, kalau pergi-pergi dibawa yang sudah-sudah yang terjadi, kalau ada apa-apa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau pergi ngesai Hifdzul Jausan. Intinya Hifdzul Jausan itu minta diselamatkan oleh Allah dari api neraka. Kholisna minan nar ya Rabb. Semuanya orang ingin diselamatkan dari api neraka. Sehingga ada ulama yang mengatakan orang itu bisa dikatakan orang bahagia, orang selamat bila mana orang itu bebas dari api neraka. Itu baru orang bisa dikatakan bahagia. Ukuran bahagia itu, ukuran selamat itu kalau orang sudah selamat dari api neraka. Allahumma salimna minan nar, Allahumma kholisna minan nar ya Rabb. Walaupun apa jabatannya, walaupun apa statusnya, walaupun apa ekonominya, kalau tidak selamat dari api neraka, itu bukan orang yang bahagia. Sebaliknya, walaupun orang di dunia hidupnya masyarakat, bila mana selamat dari api neraka, itulah orang yang bahagia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Moga dibaca salam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inni as'aluka ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Halim ya Azim ya Qadim ya Karim ya Muqim ya Alim. Subhanaka la ilaha illa antal kholisna minan nar ya Rabb. يا سيد السادات يا مجيب الدعوات يا رفيع الدرجات يا ولي الحسنات يا عظيم البركات يا غافر الخطيئات يا سميع الأصوات يا معطي المسؤولات يا قابل التوبات يا عالم الخفيات يا دافع البليات سبحانك لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب يا خير الغافرين يا خير الناصرين يا خير الحاكمين يا خير الفاتحين يا خير الذاكرين يا خير الوارثين يا خير الحامدين يا خير المنزلين يا خير المحسنين يا خير الرازقين سبحانك اللهم لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب يا من له عزة والجلال يا من له القدرة والكمال يا من هو الكبير المتعال يا من هو شديد المحال يا منشئ السحاب الثقال يا من هو عنده حسن الثواب يا من عنده الخيرات سبحانك لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب وأسألك بأسمائك يا حنان يا منان يا ديان يا برهان يا سلطان يا غفران سبحانك لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب يا من تواضع كل شيء لعظمته يا من خضع كل شيء لهيبته يا من ذل كل شيء لعزته يا من انقاد كل شيء لخشيته يا من تشققت الجبال من مخافته يا من قامت السماوات والأرض بأمره يا من استقر كل شيء بإذنه يا من لا يهتدي عقل أهل مملكته يا من لا شريك له في ملكه يا من لا ولد له ولا ولد له سبحانك اللهم لا إله إلا أنت الغوث لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خلصنا من النار يا الله يا الله يا الله يا رب يا غافر الخطايا يا كاشف البلايا يا مجزل العطايا يا واهب الهدايا يا منتهى الرجايا يا باعث البرايا يا دافع القضايا يا عالم الخفايا سبحانك لا إله إلا أنت الغوث خلصنا من النار يا رب يا ذا الحمد والثناء يا ذا الفخر والبهاء يا ذا المجد والثناء يا ذا العهد والوفاء
يا ذا العفو والرضا يا ذا المن والعطاء يا ذا العز والبقاء يا ذا الجود والسخاء يا ذا الآلاء والنعماء يا ذا الأرض والسماء سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب وأسألك بأسمائك يا مانع يا دافع يا رافع يا صانع يا سامع يا واسع يا سميع يا شفيع يا مشفع سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب وأسألك بأسمائك يا صانع كل مصنوع يا خالق كل مخلوق يا رازق كل مرزوق يا مالك كل مملوك يا كاشف كرب كل مكروب يا راحم كل مرحوم يا ناصر كل مغلوب يا ساتر كل معيوب يا مؤنس كل وحيد يا ملجأ كل مطرود سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا رجائي عند مصيبتي يا عدتي عند شدتي يا مؤنسي عند وحدتي يا صاحبي عند وحشتي يا ولي عند نعمتي يا جابري عند افتقاري يا ملجئي عند اضطراري يا مغيثي عند مفزعي يا حافظي عند مخافتي يا جامعي عند تشتتي سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا علام الغيوب يا غافر الذنوب يا ساتر العيوب يا كاشف الكروب يا منور القلوب يا طبيب القلوب يا مفرج الهموم يا سبحانك اللهم لا إله إلا أنت الغوث 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 لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين خلصنا من النار يا الله يا رب وأسألك بأسمائك يا جليل يا جميل يا كفيل يا عزيز يا لطيف يا مليك يا ظهير يا منير يا نشير يا معين سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا دليل المتحيرين يا غياث المستغيثين يا صريخ المستصرخين يا أمان الخائفين يا عون المؤمنين يا راحم المساكين يا مجير المستجيرين يا ملجأ العاصين سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا ذا الجود والإحسان يا ذا الفضل والامتنان يا ذا المن والأمان يا ذا القدس والسبحان يا ذا الحكمة والبيان يا ذا الرحمة والرضوان يا ذا الحجة والبرهان يا ذا العظمة والسلطان يا ذا العفو والغفران سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا من هو رب كل شيء يا من هو خالق كل شيء يا من هو له كل شيء يا من هو قبل كل شيء يا من هو فوق كل شيء يا من هو أول كل شيء يا من هو آخر كل شيء يا من هو عالم بكل شيء يا من هو قادر على كل شيء يا من هو يبقى ويفنى كل شيء سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب وأسألك بأسمائك يا مؤمن يا مهيمن يا مكون يا عزيز يا جبار يا متكبر يا حميد يا مجيد يا مقدم يا مؤخر سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا من هو في ملكه غني يا من هو على من عصاه حليم يا من هو في حكمه لطيف يا من هو في لطفه متين سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا من لا يرجى إلا فضله يا من لا يخاف إلا عدله يا من لا يسأل إلا عفوه يا من لا ينظر إلا بره يا من لا يدوم إلا ملكه يا من لا سلطان إلا سلطانه يا من وسعت رحمته كل شيء يا من أحاط بكل شيء علما يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا من لا توفيق إلا عنده سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا فارج الهم يا كاشف الغم يا غافر الذنب يا قابل التوب يا خالق الخلق يا صادق الوعد يا موفي العهد يا عالم السر يا فالق الحب يا رازق الأنام سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب وأسألك بأسمائك يا وفي ويا قوي يا غني يا ملي يا زكي يا علي يا رضي يا بارئ يا مبدئ يا خفي سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب
يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريمة ولا يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا كاشف البلوى يا منتهى كل شكوى سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب وأسألك بأسمائك يا كريم الشفح يا عظيم المن يا كثير الخير يا قديم الفضل يا دائم اللطف يا لطيف الصنع يا كاشف الضر يا مالك الملك يا قاضي الحق سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا عزيزا لا يضام يا لطيفا لا ينام يا حافظا لا يرام يا دائما لا يزول يا غنيا لا يفتقر يا مليكا لا يغلب يا كريما لا يفنى يا عالما لا ينسى يا صمدا لا يدعم يا عظيما لا يشرف سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب وأسألك بأسمائك يا مشور يا مدبر يا مستر يا ستار يا غفار يا قهار يا جبار يا مجير سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا فخر من لا فخر له يا عز من لا عز له يا معين من لا معين له يا أنيس من لا أنيس له يا أمان من لا أمان له سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب وأسألك بأسمائك يا قديم يا دائم يا عالم يا راحم يا حاكم يا عاصم يا قابض يا باسط سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا ذا الرحمة الواسعة يا ذا النعمة السابغة يا ذا السنة السابقة يا ذا الحكمة البالغة يا ذا القدرة الكاملة يا ذا الكرامة الظاهرة يا ذا الشفة العالية يا ذا القوة المتينة يا ذا العزة والعصمة المانعة سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا عالم الخفيات يا كاشف البليات يا بديع السماوات يا جاعل الظلمات يا راحم العبرات يا ساتر العورات يا منزل البركات يا منزل الآيات يا مضاعف الحسنات يا ماحي السيئات يا شديد العقاب والنقمات سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا عاصم من استعصمه يا راحم من استرحمه يا غافر من استغفره يا حافظ من استحفظه يا ناصر من استنصره يا مكرم من استكرمه يا مرشد من استرشده يا مغيث من استغاثه يا صريخ من استصرخه سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب وأسألك بأسمائك يا واحد يا ماجد يا أحد يا فرد يا صمد يا شاهد يا راشد يا باعث يا وارث سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا أعظم من كل عظيم يا أكرم من كل كريم يا أرحم من كل رحيم يا أقدر من كل قدير يا ألطف من كل لطيف يا أجل من كل جليل يا أعز من كل عزيز سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا من هو في عهدي وفي يا من هو في لطفي عزيز يا من هو في علوي قريب يا من هو في قربه لطيف يا من هو في عزه عظيم مجيد يا من هو في مجده حميد سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا من هو كل شيء موجود به يا من هو كل شيء منيب إليه يا من هو كل شيء يسبح بحمده يا من هو كل شيء هالك إلا وجهه يا من هو كل شيء مطيع لأمره سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا كافي يا وافي يا شافي يا معافي يا مجيب دعوة المضطرين يا قاضي يا هادي يا راضي يا عالي يا وافي سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا من لا نصر إلا منه يا من لا يعبد إلا إياه يا من لا يستعان إلا به وإياه يا من لا حول ولا قوة إلا به سبحانك لا إله إلا أنت الغوث 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 خلصنا من النار يا رب يا خير الراحمين يا ناصر المظلومين يا خير الموصوفين يا خير المسؤولين يا خير المقصودين يا خير الشاكرين